बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, नवा साल है ते नवा मैदान है ते बाबर दा बल्ला रुकन दा नाम नहीं ले रहा। जे असीं गल करिए पहले दोवां मैचां दी, उहदे विच ओह फ्लॉप रहे ने। उस तो बाद जिवें उन्होंने कम बैक किया ते हाफ सेंचुरियां बनाईयां। जे असीं कल दे मैच की गल करिए, रेनीगेट्स के खिलाफ उन्होंने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेडी, जिंदे विच 4 चौके ते 1 छक्का शामिल है। तो हुण यह कहा जा रहा सी कि जी T20 वर्ल्ड कप का हजे तुहानूं पता है कि स्क्वाड तो अनाउंस नहीं होया। बाबर उहदे विच होणगे या नहीं, है कशमकश चलती पई सी। शायकीन तरफों भी एक तूफान आया पिया सी, लेकिन हुण लगता है कि बाबर की जिहड़ी सिलेक्शन है उनका मसला हल हो जाएगा। तो इहदे नाल एक बुरी खबर है कि मोहम्मद रिजवान, जिंदे बारे ते असीं कहंदे हुंदे सन कि जी इहनूं टीम विच होना चाहिए, वो सानूं बड़े मायूस कर रहे हैं। कल भी 6 रन बना के चलते रहे हैं, तो समझ नहीं लग रही कि रिजवान का बल्ला क्यों खामोश हो गया है। तो इस सारे मामले उत्ते गल करांगे। साडे नाल मौजूद ने मियां अरसलान साहब। अरसलान साहब, वत जी आए नूं। तुसीं किद्दां वेखदे हो बाबर दी इंटेंट नूं, जिवें वो कल खूबसूरत कवर ड्राइव्स खेडदे पए सन? जनाब मुफाज साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल ते तुहाडा शुक्रिया कि तुसी मैनू इत्थे चौपाल ते गल करन दा मौका दिता। ते अज गल करांगे जनाब बाबर आजम दी, और नाल भी गल करांगे कि असी बेंगा पाकिस्तानी, बेंगा स्पोर्ट्स नूं पसंद करन वाले बंदे हां, और असी जिथे तारीफ दे काबिल होए कोई प्लेयर उत्थे तारीफ करने, ते जिथे कोई तनकीद दे काबिल होए उत्थे असी तनकीद करने। सो अज मैं अगर बाबर आजम दी गल करां तो मैं यही कहांगा कि बाबर आजम पाकिस्तान दा और पाकिस्तान दी क्रिकेट दी तारीख दा एक ऐसा तारा है कि जिन्हों ना सिर्फ पाकिस्तान दे विच पसंद किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया विच उनकी कवर ड्राइव नूं और उनकी बैटिंग टेक्नीक नूं पसंद किया जाता है। ते पिछे उनदे ते कुछ डाउनफॉल रहा है। उस उनकी वजह यह है कि शायद बाबर आजम दे कुछ लोग जिहड़े ने उन्होंने यह भी कह रहे थे कि कोई उनकी अपनी जो कि प्राउड या प्राउडली थोड़ा जिहा हो गया सी। खैर असीं इन चीज़ों दे विच डिस्कस नहीं करांगे, लेकिन यह है कि अगर साल 2026 की गल की जाए तो साल 2026 दे विच बाबर आजम ने पहले दिन ही साबित कर दिता है कि जी यह साल मेरे वास्ते जड़ा है, या मेरी बैटिंग वास्ते या मेरी परफॉर्मेंस वास्ते जड़ा है वो बड़ा ही चंगा साबित होएगा। ते साडी भी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि बाबर आजम जड़ा है वो क्रिकेट दे विच बेहतरीन रिकॉर्ड, जिवें पहले नंबर ते आंदा रहा है ODI दे विच, और वो रिकॉर्ड बनांदा रहे, इसी तरह रिकॉर्ड बनांदा जाए। और इत्थे अगर गल कीती जाए बाबर आजम दी T20 दे विच वापसी वास्ते, तो मैं यही करांगा कि बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं इहदे च तुहानूं दसदा कि बाबर आजम एक ODI का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन कल उन्हें जिहड़ा BBL दे विच परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया वो भी उन्हें बेहतरीन किया है। और उनके सिडनी सिक्सर दे कैप्टन ने इस गल दी जो कि निशानदेही करती है। उन्हें दसता है कि जी बाबर आजम दे जिहड़े फैन ने वो सिडनी सिक्सर तो भी ज्यादा ने, और बकायदा उन्हें कहा कि यह साडा होम ग्राउंड नहीं सी, अगर साडा होम ग्राउंड हुंदा तो हो सकता है इस तो भी ज्यादा फैंस होंदे। अगर 27,000 फैन है तो उनके चों सब तो ज्यादा जिहड़े फैन सन और बाबर आजम दे सन। और फिर उनके कोल पूछा गया, प्रेजेंटर ने पूछा कि तुसी की कहंदे जे बाबर आजम दी क्रिकेट दे बारे, तो कैसा एक तुहानू प्लेयर लग्या? तो उन्हें कहा कि एक बेहतरीन इंसान है और एक क्रिकेट दा बड़ा नाम है जिहड़े उन्हें दुनिया पसंद कर दिया। फिर उन्हें यह भी गल कीती सिडनी सिक्सर दे कैप्टन ने कि अगर असी बाबर आजम दे साडी टीम तो ज्यादा फैन बाबर आजम दे ने, और सिडनी सिक्सर दे ग्राउंड दे विच एक पूरा स्टैंड जिहड़ा है वो बाबर दे फैंस वास्ते मुख्तस करता गया है कि जिथे वो फैंस बैण और बाबर आजम नूं देखण। और ये असीं पहले भी वेख्या कि जदों बाबर थोड़ा नाकाम हुंदा सी उहदे च ग्राउंड जिहड़ा पूरा खाली हो जांदा सी। अगर बाबर किते अच्छी परफॉर्मेंस करदा सी तो ग्राउंड जिहड़ा है वो जनाब उहनूं शाबाश भी देंदा सी। अगर हुण दी गल कीती जाए तो उन्हां दा यह कहना है कि जी मैं ते ये कहांगा कि जिवें बाबर आजम दे फैंस ने, इसे तरह असीं उन्हां फैंस नूं सिडनी सिक्सर दे टीम दा भी फैंस बनाने की कोशिश करिए और इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस दईए। कल बाबर दे कंधियां ते जिहड़ी जिम्मेदारियां सन, जिहड़ा उनदा बोझ सी, उन्हें बड़े बेहतरीन तरीके नाल चुक्या है। और उन्हें दसता है कि जी मैं जिहड़ा सीनियर क्रिकेटर और एक पाकिस्तान दा ओ वाहिद क्रिकेटर होण दा उन्हें जो कि वाज़िया करता और दसता है कि जी मैं गल करिए पहले 2 मैचों में वो फ्लॉप रहे ने, उस तो बाद उन्होंने कम बैक किया, लेकिन यह कहा जाता है कि 200 प्लस स्कोर होंदा है तो बाबर जिहड़ा ना घबरा जाता है। तो हुण लो स्कोरिंग टोटल सीगा, इसलिए बाबर दा बल्ला चल गया। तुसीं समझदे तनकीद सर? अगर मफाज अगर गल की जाए बाबर आजम की तनकीद, तो तुहानू पता है कि मुआशरा है, सोसाइटी है, सोसाइटी दे विच चंगे ते भी तनकीद हुंदी है ते मंदे ते भी तनकीद हुंदी, तनकीदां ते हुंदियां रहिंदियां ने। अगर गल करिए बाबर आजम की, क्योंकि कहा जाता है कि सियारियां नाल, सितारियां नाल ते सालां नाल भी बड़ियां बड़ियां कारकरदगियां ते गल्लां जड़ियां ने वो अटैच। अगर असीं न्यूमरोलॉजी की गल करिए तो उहदे नाल भी बड़ियां बड़ियां चीज़ां जड़ियां अटैच हुंदियां ने। सो असीं होप यही करने, असीं यही उम्मीद करने कि बाबर आजम जिहड़ा है
ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा अरसलान, जैसी गल कर लीए अगे, तो पता है कि इंडिया ने अपना फुल स्क्वाड अनाउंस करता है वर्ल्ड कप का, उन्हें शुभमन गिल शामिल नहीं है, वो अलहदा बहस है। इस तो इलावा जे असीं श्रीलंका की गल करिए, उन्होंने भी इब्तदाई स्क्वाड देता है, तो इंग्लिश टीम ने भी हुण जिहड़ा ना ऐलान करता है अपने स्क्वाड का। तो असीं क्यों अजे इन्ने कन्फ्यूज़ हैं, या शाहीन की तुसीं इंजरी समझते हो कि प्लान ए प्लान बी साडे कोल की होना चाहिए? जे खुदा ना खास्ता शाहीन ठीक नहीं होंगे रिहैब तो बाद, तो सारा जिहड़ा प्रैशर है वो सलमान मिर्जा उत्ते असीं पा दांगे कि जी यह नवा बॉल चंगा कर सकता है, तैनूं अगे लैके आओ। ਆਏ ਮਫਾਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟਰੋਫੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਕੋਈ 11 ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, 19 T20 ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਫਾਜ਼ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਲੰਬੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾੜੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਦੇਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਅब्बास ਅਫਰੀਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਤਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਵਾਪਸੀ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया, वही गल है ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला हल होना चाहिए। तुहानू पता है जिहड़ा खिलाड़ी डिजर्व करता है उन्होंने अगे आना चाहिए, तो साड़ी भी यह दुआ है कि श्रीलंका के खिलाफ जो साडा मैदान सजना है, उस तो बाद असीं वर्ल्ड कप भी जीतीए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, तुसीं साडे नाल जुड़े हो। इत्थे फिलहाल एक ब्रेक लैंदे हैं, ब्रेक तो बाद वापस हाजिर होंदे हैं।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰੈਨੀਗੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 58 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ODI ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਵਜੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੈਟਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ? 100 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੀ ਉਹ 170 200 ਇੰਨੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਬੈਚ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਟ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ 35 ਬੋਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਗਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸਿਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਾਬਰ ਚਲੋ 50 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਇਨਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਸਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਲੋ 350 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 200 ਪਲੱਸ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 200 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 160 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 200 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਕੋ ਖੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਇਨਿੰਗ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 200 ਪਲੱਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 130 ਤੱਕ 125 ਤੱਕ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 100 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 110 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, T20 ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹਜੇ ਹਮ ਆਹੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਜੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲॉप ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ।
ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਸਕੁਆਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਉਹ ਵੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ A ਪਲਾਨ B ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੇਨ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਜ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਥੋੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਆਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ B ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ILT ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ PSL ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੋਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ डाउन हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साढ़े को बॉलर अच्छे पे हुए ने, नो डाउट शहीन ते नसीम बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन रिप्लेसमेंट तो साढ़े को सलमान है, अब्बास अफरीदी भी कर सकते हैं। उस तो बाद मर्जिंग एशिया कप के अंदर भी बॉलर भी अच्छा परफॉर्म किया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਹਿਮਦ ਅਨਿਆਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ T20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 19 T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੋਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਸਿਰਫ ਸਪਿਨ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਖੇਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ? इरफान नियाजी की जगह नहीं बनती थी ना, तुम देख सकते हो। अगर फखर जमान, सायम अयूब, बाबर आजम, उस्मान अली आगा मिडल ऑर्डर दे विच, उस तो बाद साडे को फहीम शाह भी है ऑलराउंडर, उस तो बाद हुण शदाब खान भी एंटर कर रहे हैं। मतलब कि इरफान नियाजी की साडे को ऑलराउंडर ज्यादा है, साडी टीम के अंदर ऑलराउंडर ज्यादा ने, नवाज भी है ते हो सकता है इस वजह तो इरफान इन फ्यूचर इरफान नियाजी मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था, लेकिन शदाब तो सुफियान मुकीम का जो मुकाबला है, शदाब मैनू लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकते हैं सुफियान मुकीम को बैटिंग में। बिल्कुल मुजाहिर साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बड़ी जरूरत है। वो स्क्वाड होना चाहिए जिंदे विच सारे डिपेंड करन, इंसाफ होना चाहिए। क्यों थानू पता है कि हमेशा मैरिट का मसला रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन चलो उम्मीद है कि श्रीलंका तो बाद जो वर्ल्ड कप का मैदान है असीं उहदे विच जितीए। तो बहुत शुक्रिया मुजाहिर साहब, तुसीं साडे नाल जुड़े हो। इत्थे फिलहाल एक ब्रेक लैंदे हैं, ब्रेक तो बाद वापस हाजिर होंदे हैं। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद नाज़रीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹਾਕੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੱਬ ਖੇਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੱਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੇਡ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਪਾਲ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰ ਕਲੱਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਜਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮਲੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੱਬ ਖੇਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਸਤਹ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਟੀਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੱਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੇਡ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਥ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਖੇਡਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਪੂਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮਲੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਐਸਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਤਾਜ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਕੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਨੋਕਰ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੇ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।